अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि अल हदीस जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमीन फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमीन या अक्रमल ख़ल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तइमीन मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। दी आयत करीमा की अल्लाह पाक दरोजी मुतालिक फ़ायदा बयानई कि रोजी बांदी अल्लाह पाक बंदना मुत्तकी जोड़ई दा कम फ़ायदा चीज़ ज़िक्र कीगी फ़दी आयत करीमा की अगर का मुसलमानान द अल्लाह पाक अहकाम बेचुनु चरा मनी नो मोमिनान मुसलमानान द अहकाम मनल की चसा अल्लाह पाक फरमाई अगा बंदगान मनी द फ़वाइद चीज़ ज़िक्र कीगी उरुस्तो या हदीस मुबारकों की या आयतुन मुबारकों की उर्ते इशारे शिवी बगैर दे दनम कि बस हुकुम दे अल्लाह पाक की बंदा मुसलमान अगमनी और द फ़वाइद चिदी और दे हिकमतुन अगब उरुस्तो बयान शिवी चिदा दा पैदा दा मिसाल बतौर दा बला फ़ायदा दा खुदा फ़ायदों की दा कमाल च इंसान हरिस दा हिर्स दा इंसान चकला मिसाल बतौर दे वफेदी शेव गुरु नबियाडे दिमीन मोहब्बत ना आगाकार कई अगर का मोमिनान मुसलमानान सुमरा अहकाम इलाहिय चिदी अगर का बनज़र के ज़ाहिरी हो पैदा अखकार या नखकार बस बंदा मनून के दिया और इकत के बा पैदा बपकीद अल्लाह पा अहकाम की जगह जमंगा उस्ताद बनज़र च सराजी दता महसूस वेलिश दे महसूस नवरुस्तु चिदा मतलब दा च माकूल शई बे अकल कार कई नज़र च इंतहा तवरसीगी अगन बया पस से शुरू की अकल शुरू की और अकल च इंतहा तवरसीगी अगन पस बया वही शुरू की नो वही च दा कुरान मजीद को वही जलीद और पैगंबर अलैहिस्सलाम अहादीस मुबारका
دا وحی خفی ده. نو دا احکام الهیه چې دي د الله پاک حکم پیغمبر علیه السلام فرمودات دا د انسان د نظر نه د انسان د عقل نه بره خبرې دي او چې کوم بره خبرې دي هغه خالق مالک ذات کړي دي او هغه خالق چې کوم احکام بندگانو ته رالیږي الله خالق ده د دې په فوایدو د دې په نقصاناتو باندې الله پاک عالم ده بل څوک نه پوهېږي ځکه خالق ذات د دې خپل مخلوق په هر څه په فوایدو او نقصاناتو باندې پوهېږي غیر دومره نه پوهېږي څومره چې الله پاک پوهېږي او پوهېده په دې باندې چې کوم حکم یې رالیږلی دا به د انسان په فایده باندې وي دې کې یقین ده زموږ په دې باندې باور ده. خو د روژې متعلق بعضې فواید ذکر کی احادیثو مبارکو کې آیاتونو مبارک چې په دې فواید دي نو بعضې کتابونو د دې فواید ذکر کړي دي بعضو دا چې راجمع کړي هم دي چې مثال په طور دومره فواید دي بعضې 12 ښودلي داسې بعضې کتابونو کې 14 راغلي بعضې حکم پکې ښودلي دي بعضې حکمتونه او فواید ټول راجمع کړي 40 مطلب دا چې 140 ته رسول چې په روژه کې دا فایدې دي دنیوي فایدې هم پکې دي اخروي فایدې هم پکې دي صحت په لحاظ سره د معاشرې په لحاظ سره نو دومره فواید مطلب دا چې بعضو علما ذکر کړي دي. نو د آیات کریمه مطابق یوه فایده د روژې هغه څه شی ده بنده په دې باندې متقي ګرځي کله چې یو بنده روژه ونیسي د روژې مقصد څه شی دی په مقاصدو کې یو مقصد دا چې الله پاک فرمایي لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو څه شي پرهیزګاران شي متقیان شي. نو اولنې پیدا دی روژې څه شی ده هغه دا ده چې په بنده کې تقوا پیدا کړي تقوا الله پاک فرمایي چې ما روژه په تاسو باندې فرض کړې ده د روژې مقصد دا چې تاسو متقیان شي. نو چې کله انسان بنده متقی شو قرآن د الله پاک محبت عزت د جنت تیارېدل متقیانو لپاره دی بل چا لپاره نه دي. الله محبت هغه بندگانو سره کوي که مثال په طور علما دي او که حفاظ دي او که حاجیان دي که عام خلق دي په دې کې چې کوم خلق متقیان هغوی سره الله محبت کوي. نو چې کله مقصد دا چې به د روژې سره تاسې متقیانو ګرځېدلی نو متقیانو چې څومره انعامات دي احسانات دي دی بندگانو ته الله پاک ورکوي. الله پاک فرمایي په دې باندې تاسې څه ګرځي متقیان ګرځي. نو چې کله بنده متقي شو الله پاک قرآن کریم کې څه فرمایي هدی للمتقین قرآن کریم هدایت د چا لپاره ده متقیانو لپاره. نو هدایت د متقیان لپاره الله پاک فرمایي په دې روژه باندې تاسې متقیان ګرځئ متقیان ګرځئ. نو چې کله متقیان شي قرآن تاسې لپاره هدایت شو. ولې د هدایت نه موږ تاسې ګورو چې میاشت د رمضان راشي ټول زنانان نارینه ټول عابدان صالحان نیک عمل شي ځکه قرآن ورته هدایت شو د الله حکم ورته رایاد شو. مقصد دا چې څومره احکام الهیه دي تر دې پورې چې قرآن تلاوت سره محبت پیدا شي نوافلو سره محبت پیدا شي نو که دی قرآن هر یو ټکی اوري د سمدستي عمل پې کوي نو هغه دا مقصد دا چې سړی په دې روژې سره څه ګرځي متقي ګرځي. قرآن کریم هدایت د چا لپاره هغه چا لپاره چې متقي ګناه نه کوي ګیمونه نه کوي فلمونه نه ګوري هغه لپاره خو د تبعیض قرآن هغه چا لپاره مطلب هدایت ده چې هغه متقي کده حافظ او کده عالمي د لپاره قرآن هدایت نه ده چې مثال په طور د ګناو ناروا کوي. نو قرآن هدایت دغه چا متقي نو روژې سره سړی څه ګرځي متقي ګرځي. نو چې کله په روژې سره متقي شو نو هدی للمتقین قرآن کریم هدایت د چا لپاره متقیان لپاره قرآن کریم هدایت ده. همدارنګه چې کله بنده په دې روژې باندې متقي وګرځېده الله پاک قرآن کریم کې فرمایي چې عدت للمتقین جنت الله پاک فرمایي ما چاله تیار کړی ده هغه بندگانو ته مې تیار کړی چې کوم بندگان څه شي متقیان. نو په دې روژې بنده متقي ګرځي الله پاک دا جنت چاله تیار کړی ده متقیان له تیار کړی. ځکه حدیث مبارک کې راځي کال په کال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جنت ښایسته کولی شي او د جنت حورو ته اعلان کولی شي چې ډېر زر د زما بندگان به دنیا محنتونو تکلیفونو مشقتونو نه به واوړي او تاسو ته به راشي
کم بندگان یادی روجدار باندې سړی متقی ګرځي الله پاک فرمایي جنت میں متقیانو ته څه کړی ده جنت میں متقیانو ته تیار کړی ده نو چې کله مقصد دا چې بنده په روجې سره متقی ګرځي نو دې روجدارو لپاره جنت کال په کال ښایسته کولی شي اگر چې مثال په طور مونځ همدارنګې مثال زکات حج دا ټول اعمال دي خو په دې باندې متقي په دې روژه باندې سړی ګرځي اگر که مثال په طور په هر عمل باندې سړی متقي ګرځي مونځ په باره کې الله پاک فرمایي مونځ داسې یو شی ده ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر مونځ چې د سړی د بدکاریو نه او غلطو نه څه کوي منې کوي مونځ عبادت نو دا نور عبادتونه هم مقصد دا چې ګناهونه انسان بچ کوي خو مقصد دا چې روژه چې ده په دې باندې سړی څه ګرځي متقي ګرځي اگر که د نورو اعمالو سره مقصد دا چې بنده متقي ګرځي مانځه په باره کې الله پاک فرمایي مونځ چې ده سړی د څه نه منې کوي د بدکاریانو نه ګناه نه منې کوي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر سړی د بدکاریانو نه خو دومره ده چې په دې صلات کې دا چې تر کومه پورې ته مانځه کې ته په مانځه کې د اعمالو نه ته څه شی کېږي منې کېږي خو د روژه په باره کې الله پاک فرمایي د سړی متقي ګرځي متقی داسې ګرځي کې د نور اعمالو سره متقي خو ډېر متقي هغه په بنده په چا سره ګرځي روژې سره ګرځي روژې سره داسې متقي ګرځي ګورئ څنګه تقوا څه ته وي ځان ساتل خوړلو نه هغه ځان ساتل پکې څښلو نه ځان ساتل ټولو څیزونو نه ځان ساتل پکې نو دی متقي شو نو چې کله متقي شو نو الله پاک فرمایي متقیانو لپاره ما څه کړی ده جنت پرې تیار کړی ده همدارنګې الله پاک فرمایي چې تاسو زه به روژې سره متقیان ګرځو نو د تقوا هغه دا ده چې د تقوا فایده څه ده الله پاک فرمایي زما چې کوم دوستان دي هغه به څوک وي متقیان وي ان اولیاؤه الا المتقون نه دي د الله تعالی دوستان مګر هغه څوک دي چې هغه متقیان دي بنده په روژې سره څه ګرځي متقي ګرځېږي نو چې کله متقي ګرځېږي نو الله پاک فرمایي چې روژهدار زما دوستان همدې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې د روژهدار د دې امت د پیغمبر علیه السلام د خولې بدبوی الله ته د مشکو نه بهتره ده نو څه د وجې نه خو الله پاک د بنده سره محبت پیدا شي محبت سره دی چې بد صفتونه د کس ورکېږي نو د دې خولې بدبوی چې دا بدترین صفت ده په انسان کې او الله پاک دا بد صفت ده د بدترین صفت ده چې خولې بدبوی ده الله پاک ته د مشکو نه بهتر شي ځکه الله پاک دا بنده محبوب وګرځي د خپل ځان ځکه دی متقي شو او حدیث مبارک کې هم دا راځي چې قرآن کریم کې مرته اشاره کی الله پاک چې کوم بنده سره محبت وکړي الله پاک جبرائیل علیه السلام ته چې دغه بنده سره زما محبت ده تم محبت وکړه حدیث مبارک کې راځي جبرائیل علیه السلام په اسمان کې ټول ملایکو ته اعلان وکړي چې فلانکې بنده د الله تعالی دوست ده د الله محبوب ده بیا هغه اعلان ځمکې ته هم وشي د ټولو انسانانو دا بنده خوښ شي ګوره حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژهدار مؤمن مسلمان ته د سمندر کبان هم څه غواړي دعاګانې غواړي نو ګوره حدیث مبارک کې دا راغلل چې مثال په طور الله چې چا سره محبت وکړي نو الله پاک ته ملایکو ته حکم کوي ملایکه په ځمکه کې مطلب اعلان وکړي نو ابتدا د دې ټولو مخلوقاتو ابتدا د چا نه شروع د ملایکو نه شروع خالق و محبت ساتي دی بنده سره ملائکه حدیث مبارک کې راځي ملائکه مقرب ته الله پاک فرمایي چې تاسو عبادت خپل مکوئ بس تاسو یوازې د روژهدارو د نبی اسلام د امت هغې دعاګانو باندې تاسو څه شی کوئ امین بیا داسې وایي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د سمندر کبانم روژهدار لپاره څه غواړي دعاګانې غواړي نو ګوره د الله تعالی د هغه محبت چې دی بنده سره د روژې په ذریعه چې روژه تقوا د پیدا شو دومره محبوب کو چې په ملایکو هم ګران کو په ځمکو خلکو باندې مطلب اسمان خلک تر دې پورې چې سمندر کبان هم ورته څه غواړي د مغفرت دعاګانې ورته غواړي همدارنګې روژې سره چې بنده متقي شي نو تقوا سره د بنده کې عزت راځي الله په قرآن کریم کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا تاسو کې عزتمن سړی هغه سړی دی چې متقي ده نو متقي په څه سره متقي کېږي الله پاک فرمایي روژې سره سړی بنده متقي کېږي نو چې بنده روژې سره متقي شو د عزتمن شو د عزت کمال هم دا ده
چې دومره عزتمن شي حدیث مبارک کې راځي چې د روژهدار مؤمن مسلمان خوب هم پسې کې حسابېږي عبادت کې حسابېږي خوب هم څه کې حسابېږي عبادت کې حسابېږي دومره عزت الله ورکړي بل تر دې حده پورې عزتمنتوب د دې بنده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک خپل ذات باندې قسم کوي چې زه د روژهدار دعا به خامخا قبلوم روژهدار دعا به څه کوم خامخا به قبلوم تر دې حده پورې عزتمن شي چې دا بنده د دې روژې په ذریعه سبب د متقي وګرځېده او حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي هر عمل الله پاک یو بلز یو پاویه یو بوس او په چندونو الله ورکوي روژې مبارک کې نبی اسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به روژه زما لپاره دې بدل کې زه خپل ځان ورکوم دومره دا بنده عزتمن شي چې الله په خپل ځان دې بنده ته ورکوي نو دا څه وجه نه چې ده کې تقوا راغله تقوا سره بنده عزتمن ګرځي نو یو د مقاصد روژې نه څه شی د فوایدو د مقاصد روژې نه بنده کې تقوا پیدا کړي نو د آیات کریمه تفسیر دا ده یو چې الله پاک فرمایي چې تاسو نه زه څه جوړوم متقیان جوړوم دو تفسیرونه نور د دې آیات کریمه دي یو تفسیر دا ده چې الله پاک فرمایي لعلکم تتقون الله پاک فرمایي چې تاسو کې زه ماده د تقوا پیدا کوم څه پیدا کوم ماده تقوا مقصد دا لکه مثال په طور لکه دا مرضونه دي چې وخت په وخت راځي د لپاره ویکسین کیږي ویکسین مطلب په دې بدن کې داسې چې قوت مدافعت پیدا کړي قوت مدافعت دا معنا که څومره دا مرض بیا راځي دې څه کوي واپس کوي نو په دې روژې سره قوت مدافعت پیدا کړي د چا د ګناه نه د بچ کېدلو تاکہ هغه تقوا ماده څه پیدا کوم الله پاک فرمایي چې روژه ته تیره کې د خپله پوه شي چې ګوره روژه خدا سوا چې ما پکې د خوراک څښاک نه ځان ساته چې هغه د بغیر د روژې نه جایز کارونه روژې نه بعد به ته ګناهونه په طریقه الله سره ځان ساته ماده تقوا ځکه چې ته عادت شي کنه مثال په طور ماشوم ته چې خبره د درې ټکي زده کول یا مثال یو څه ته ټریلینګ ورکول یو څه مثال په طور پریکټس کول هغه شی بیا هغه ته یاد شي نو دا یو قسم مقصد دا ماده غورځول دی په دې انسان کې د تقوا په دې روژې سره الله پاک فرمایي زه تاسو کې ماده د تقوا پیدا کوم روژې نه بعد بیا سړی متقي ګرځېږي ماده دلته پرېوتله تقوا ماده دی بیا متقي وروسته هم ګرځي همدې وجه نه امام رباني رحمت الله علیه فرمایي چې روژه د کال تېر شوي ګناه معاف کوي او راتلونکي خیر او شر چې دا په روژې باندې ده روژې کې د ښه روژه ونیول عبادت دی وکړه ټول کال نتیجه ستا دا شوه ټول کال به ستا په عبادت باندې ښایسته هغه کړي ځکه چې ماده دلته در کې ښایسته زرغونه شوه ګناه نه د پکې ځان وساته غلطو نه ځان وساته ګیمونو ډرامو فلمونو نه ماده ښایسته پرېوتله وروستو بیا به ټول کال ته ده نه به فلمونه ګوري نه به او که نه دا د ده کې د فلمونه وکړه ټول کال به فلمونه ګوري په دې روژه کې په روژه کې د وکړه په دې میاشت کې د مثال کومه ګناه وکړه دا ټول کال به ستا په دې باندې ګډوډ جوړي او دریم تفسیر د آیت کریمه دا کیږي چې الله پاک فرمایي چې زه تاسو متقیان کم متقیان دا مطلب چې الله پاک فرمایي زه تاسو ته تربیت د تقوا درکوم څه درکومه تربیت که مثال په طور منګه وایي چې الله دې منګه متقیان کیو مقصد د متقیانو الله په قرآن کریم کې ځای په ځای صفتونه بیان کړي دي چې متقیان دا اوس الله پاک تربیت د تقوا ورکوي تربیت د تقوا په دې طریقې سره ورکوي چې اذان وشو نه بخوري خولې کې بانده او به اچې خوله مینځي خو تیری استنجا کې احتیاط کې چې مثال په طور روژه مې ګډوډه نه شي پوز منځلو کې احتیاط کې چې روژه مې ګډوډه نه شي مثال په طور څومره د احتیاط کې شپه ورځ لګي چې دا روژه کې مې فرق نه شي اگر که په دې شیانو باندې که سوچ وکړي مثال استنجا کې احتیاط کول دی سره روژه کې څه یا مثال خوځ او خوله دې کې به سړی څه وکړي څه بدن نه شي څه باید به ورته ورسي دغه هغه تربیت ورکړي تقوا دغه څه شی ده په روژه الله پاک تربیت د چا د تقوا ورکوي او په قربانی باندې علما یادوي الله پاک تربیت ورکوي دې بندګانو ته چې اعمال داسې قابل کوي ولې قربانی کې څه چې غوږ به یې کټ نی غوږ خلک خوري لکۍ به یې کټ نی قربانی د غوښې خلک لکۍ خوري مطلب دا چې سرمن به مطلب سپیره نه وي خارق به پې نه نو دا شیزونه خو خوړل کېږي نه خو الله چې عبادت داسې کامل عبادت خوښوي داسې کامل عبادت چې یو نقصان هم پکې نه لکه څنګه چې قربانۍ دا څاروی دې کې الله پاک ستا د اعمالو تربیت اعمال به داسې پوره کړي او په دې روژه کې چې د الله تربیت د څه ورکوي د تقوا ورکوي تقوا مثال څه شی دی یو سړی متقي وي دغسې څه مطلب
ګوره سړی وږی ده سړی تږی ده په کمره کې ده نه مور خبرېږي نه خور خبرېږي نه کور والا نه بچي هېڅوک نه خبرېږي او دی څه وخوري اوس کې څوک خبرېږي او دی ولې نه خوري رزق دی وی چې الله عظیم ذات د الله راته حکم دی عظمت د وجه نه ګناه پرېږدي او دویم د دې وجه نه چې الله ما ګوري نو چې ګوري نو دا ته خوراک څښه اگر که ته پټ وي نو تقوا به ملی متقي هغه سړی جوړېږي بغیر د دې روجې نه هغه سړی به متقي چې ګناه هم شته موقع هم شته خلکو ته پته هم نه لګېږي دی کښېنه دی به متقي اوس که غیبت هغه سړی نه کړي چې بل ته پته لګي نیک نو دا خو تقوا نه شو چې ورته پته هم نه لګي غیبت نه ځان بچ کې دی تقوا شه او چې مثال په طور چاته پته نه لګي غلا نه ځان بچ کې دغه تقوا شوه لکه څنګه چې روژه په خوړلو باندې چاته پته نه لګي ځان ترې ساتل څه شی دا یو قسم تقوا ده نو الله پاک دی د دغه تقوا کم صفت چې ده الله تعالی د موږ او تاسو کې پیدا کړي نو اول فایده د فوایدو د روژې نه څه شی ده بنده نه مقصد متقي جوړېږي بنده کې ماده د تقوا اچولی شي الله پاک د روژې تربیت د تقوا ورکوي